салом бинандагони азиз ва хуш омадед ба пахши мустақим ки аз студияи марказӣ дар шаҳри Прага тақдим мешавад. имрӯз 25 ноябр аввали ҳафтаи корӣ аст ва дар нашри навбатии барномаи ахбори озодӣ ин мавзӯъҳоро ба баррасӣ гирифтаем. беш аз 5 миллиард доллар интиқоли пули муҳоҷирон ҳанӯз ҳам шоҳрагӣ даромади иқтисодии Тоҷикистон боқӣ мемонад. ягон соҳаи хоҷии халқи мамлакат мисли самти муҳоҷирати меҳнатӣ имконият надорад ки ҷамъият ва давлатро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ намояд. вакилони рус пешниҳод доранд ки камбуди буҷаи Русия аз ҳисоби боло бурдани нархи патент ва буҷи давлатӣ ҷуброн шавад. Например, можно 50% поднять саму стоимость патента. ва президенти Ӯзбекистон раиси хадамоти амнияти ин кишварро аз вазифа барканор кард. ҷанҷол дар миёни наздикони Шавкат Мирзиёев аст ва ё монеагузорӣ ба таҳқиқи яксӯи қасд. мақомоти Тоҷикистон дар чанд соли ахир аз ифшои ҳаҷми пуле ки муҳоҷирон ба кишвар ворид мекунанд худдорӣ намуда саҳми онҳоро дар рушди иқтисоди кишвар ба чашми кам мебинанд. аммо ҳафтаи гузашта дар як нишаст дар душанбе саҳми муҳоҷирон дар пешрафти иқтисоди Тоҷикистон эътироф карда шуд. ин ҳамоиш бо ҳузури олимон, коршиносон ва масъулони бахши муҳоҷирати меҳнатӣ баргузор гардида дар он роҳҳои афзоиши бештари даромади муҳоҷирон ва ҳалли мушкилҳои ҷойдошта барои корҷони тоҷикро баррасӣ намуданд. идома дар гузориши Алишер Зарифӣ ва Амир Исоев. дар таърихи навини Тоҷикистон ягон соҳаи хоҷии халқи мамлакат мисли самти муҳоҷирати меҳнатӣ имконият надорад ки ҷамъият ва давлатро аз ҷиҳати молиявӣ дастгирӣ намояд. ҳаҷми пули интиқолии муҳоҷирони тоҷик қариб ба нисфи маҷмӯи маҳсулоти дохилии Тоҷикистон баробар будааст. ба қавли Анвар Бобозода, раҳбари тарҳи муҳоҷират дар низоми Академияи улум, муҳоҷирон дар соли 2022 беш аз 5 миллиарду 220 миллион доллар ба кишвар ворид намуданд. ин маблағ ба 49.2% маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ баробар аст. маблағҳои интихобшудаи муҳоҷирон даҳо баробар аз даромади содироти мамлакат барои фурӯши маҳсулоти миллӣ дар бозорҳои ҷаҳонӣ ва аз ҳаҷми сармояи хориҷӣ зиёдтар мебошад ки он муҳоҷиратро бо қисмати аз ҳама муҳими маблағгузории иқтисодии Тоҷикистон табдил дода истодааст. дар ин слайд нишондиҳандаҳои маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар, ҳаҷми интиқоли пул ва таносуби он ба маҷмӯи маҳсулоти дохилии мамлакат, ҳаҷми сармоягузории мустақими хориҷ дар Тоҷикистон барои давраи то соли 2022 оварда шуданд. ҷаноби Бобозода мегӯяд омори расмии Вазорати рушди иқтисоду хадамоти гумруки кишвар бозгӯи онанд ки пули муҳоҷирон назар ба маблағи маҳсулоти содиротии кишвар зиёдтар аст. вай ба радиои Озодӣ шаҳр дод ки арзёбиҳояш бар пояи маълумоти расмии идораҳои давлатии Тоҷикистон буда дар соли 2024 низ саҳми муҳоҷирон дар рушди иқтисоди кишвар назаррас боқӣ мондааст. моёншом Аҳмадбекзода, директори пажӯҳишгоҳи меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ гуфт, фаъолияти муассири диаспораҳои тоҷик дар Русия метавонад ба беҳбуди кори муҳоҷирон ва афзоиши даромади онҳо таъсири мусбат расонад. шуморае ки зиёда аст 80 ҷамъият аст, ҷамъиятҳоанд ки амал карда истоданд. имрӯза асосан интиқоли пули муҳоҷирон дар тамоми давлатҳо вобаста ба ҳамин ҷамъиятҳо аст. агар ино мустаҳкам бошанд, агар ино дар давлати қабул дар сатҳи масалан имрӯза сиёсӣ интегратсия ёфта бошанд, на балки иқтисодӣ, мо медонем ки ҷамъиятҳои мо бисёр ҳам фаъоланд, ҷиҳатҳои иқтисодӣ бад нестем, лекин мутаассифона ҷамъиятҳои мо имрӯза масалан тоҷиктаборони мо дар шакле ки шакли сиёсӣ дар назар дорем дар давлати Россия камтар мо нисбат ба дигар давлатҳо дар назар дорем Арменияну ва Озарбойҷон пасттари заифтар аз дуруст аст ки имрӯз масалан ин теъдоде ки масалан ин гапҳое ки мо мешунавем агар дар Думаи Россия мо чанд депутат агар тоҷиктабор медоштем мумкин аст ин бо беҳтар буд. муҳоҷирон дар баробари таъмини хонаводаҳояшон дар бунёди иншооти гуногун сам гузоштаанд. ба иттилои расмӣ соли гузашта онҳо бо 300 миллион сомонӣ 206 иншоотро дар Тоҷикистон сармоягузорӣ карданд. маълум нест онҳо ин корро ихтиёрӣ анҷом доданд ё бо супориши мақомот. суҳбатҳо аз нақши пули муҳоҷирон дар пешрафти Тоҷикистон дар ҳолест ки баъди ҳамла ба толори Крокус фишор ба муҳоҷирони тоҷик дар Русия ва ихроҷи онҳо аз ин кишвар зиёд шудааст. бо таваҷҷӯҳ ба ин, Бонки ҷаҳонӣ дар гузориши ахири худ пешгӯӣ карда буд ки мумкин аст соли 2024 интиқоли пули онҳо ба Тоҷикистон кам шуда, ин ба вазъи иқтисод таъсир гузорад ва суръати рушдро суст кунад.
فعلا منبع اساسی درآمد مهاجران مهنتی روسیه بوده. در این نشست تاکید شد که تنها رو آوردن کارجویان به این کشور درست نبوده، تغییر سمت مهاجرت مهنتی مهم است. چنین به نظر می رسد که مسئله کار و درآمد مهاجران در روسیه نیز بیشتری ها را آرام نمیگذارد. مقامات روسیه همان فشار بالای مهاجران کاری را بیشتر کرده، وکیلان این کشور برای محدود نمودن فعالیت آنها قانون‌های نو به نو را قبول دارند. در برابر آنکه چند ماه به این طرف کاری شهروندان خارجی را در بخش‌های مختلف منع کردند، اکنون پیشنهاد دارند که نرخ پتنت به طور دندان شکن بالا برده شود. چون و چرای این موضوع رو از همکارم مومین احمدی میشنوه. Например, можно 50% поднять саму стоимость патента. در روسیه میخواهند ارزش اجازتنامه کار یا پتنت برای مهاجران مهنتی 50% بالا برده شود. این پیشنهاد را الکسی نیچایف، رهبر حزب آدمان نو، در ملاقات با ولادیمیر پوتین، پرزیدنت روسیه، در میان گذاشته است. این یک مسئله بسیار حساس است، اما فکر میکنم امکان دارد که سال آینده مهاجران به بودجه ما 85 میلیارد روبل وارد کنند. آن را خیلی باید با دقت تنظیم کرد. مهم از حد نگذراندن است. حالا وضعیت چنین است که مهاجران در مسکو ماه 90,000 روبل کار میکنند. درآمد آنها سالانه حدود 1.5 میلیون روبل می شود و نرخ پتنت در یک سال 90,000 روبل را تشکیل می دهد. این مبلغ از پولی که صاحبکاران ما و حتی کارگران عادی پرداخت می کنند کمتر است. نیچایف بغیر از زیاد کردن ارزش پتنت پیشنهاد نمود که به قیدگیری خود اجازتنامه کار هم پولکی شده از روی آن باج جاری گردد. به اندیشه او مبلغ علاوگی امکان می دهد که نظام نظارت سرحدی با سیستم های بیومتری مجهز کرده شود تا دقیق بدانند کی آمده است، به کجا آمده است و در کجای روسیه کار و زندگی می کند. در نوبت خود رئیس دومای دولتی ویاچسلاو ولودین این پیشنهادهای رئیس حزب آدمان نو را مثبت ارزیابی نموده است. ولودین روز چهارشنبه در جلسه پالاتای پایانی پارلمان گفت پیشنهادهای نیچایف صلاحیتناک و درست بوده، ما آن را بررسی و دستگیری خواهیم کرد. طبق قانونگذاری جاری شهروندان خارجی بدون پتنت در روسیه فعالیت کردن نمی توانند. پروانه کار باید منتظم دراز و پول هر ماهی آن پرداخت کرده شود، وگرنه شهروند خارجی حق دریافت درآمد رسمی را از دست می دهد. اکثریت مهاجران تاجیک در روسیه طریق پتنت فعالیت دارند و پیوسته از قیمت بلند آن شکایت می کنند. با این همه از سال نو ارزش پتنت در منطقه های گوناگون این کشور باز هم گرانتر خواهد شد. از جمله در مسکو از 7400 روبل فعلی به 8900 روبل و در شهر چلیابینسک از 8220 به 15000 روبل رسانده می شود. در شهر سنت پترزبورگ که حالا نرخ پتنت 4600 روبل است، احتمال دارد که از سال نو به 6000 روبل برابر گردد. این در حالی است که در روسیه از اول سال جاری بیش از 43000 اجازتنامه کاری مهاجران مهنتی را بیکار کردند که این نسبت به سال گذشته 3 برابر بیشتر بوده است. وزارت کارهای داخلی این کشور گفت پتنت آنهای بیکار شده است که نهاد را سری وقت درباره گرفتن اجازتنامه کار آگاه نکردند. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. آخر هفته گذشته پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیویف رهبر خدمات امنیت و مقامداران بلندپایه وزارت کارهای داخلی این کشور را برکنار نمود. سرنوشت اوتابک اومروف، شوهر دختر خردی پرزیدنت شهناز میرزیویف که معاون رئیس خدمات امنیت پرزیدنت ازبکستان می باشد روشن نیست. در صحبت با بخش ازبکی رادیو آزادی چندین کارشناس ابراز داشتند که بحران اخیر بعد از سوءقصد ناکام به جان کامل علمجانوف، یکی از منصبداران سابق حکومت و از نزدیکان سعیده میرزیویف و دختر کلان پرزیدنت ازبکستان آغاز یافت. تفصیلات در گزارش کلمرسیاتا. روز 23 نوامبر در جلسه اضطراری حکومت ازبکستان پرزیدنت این کشور شوکت میرزیویف، رئیس خدمات امنیت دولتی عبدالسلام عزیزوف و یک عده منصبداران بلندپایه وزارت کارهای داخلی را از وظیفه‌هایشان برکنار کرد. سبب رسمی این قرار اعلان نشده است، اما منبع‌های قابل اعتماد بخش ازبکی رادیوی آزادی این تصمیم را با مانع‌گذاری به تحقیق سوءقصد به جان کامل علمجانوف مربوط می‌دانند.
همین منبع‌ها به بخش ازبکی رادیوی آزادی گفتند که آتابک عمروف معاون رئیس خدمات امنیتی پرزیدنت و شوهر شهنازه میرزیایف و دختر خردی شوکت میرزیایف روز 23 نوامبر ازبکستان را ترک کرده است. گفته می شود که او به کره جنوبی رفته است. کامیل علمجانوف سردار سابق آژانس اطلاعات و ارتباطات ازبکستان شب 26 اکتبر یک روز پیش از انتخابات پارلمانی در شهر تاشکند هدف حمله قرار گرفت. مقامات ازبکستان گفتند که ماشین او تیرباران شد. علمجانوف 40 ساله و رانندش نجات یافتند، اما سوءقصد به جان یک عضو سابق حکومت ازبکستان را تکان داد. مقامداران ازبکستان ابراز داشتند که چند متهم دستگیر شده است. به نوشته خبرنگاران بخش ازبکی رادیوی آزادی، یکی از بازداشت ها شاهرخ احمدوف راننده صاحبکار جولان یونوسوف می باشد که با آتابک عمروف رابطه نزدیک دارد. گفته می شود که خود جولان یونوسوف در کره جنوبی پناه برده است. تحقیق بخش ازبکی رادیوی آزادی ارتباط او و گمانبران دیگر را به جنایت‌های سازمان یافته، سوءقصدهای پیشینه در ترکیه و مقامات بلندپایه ازبکستان از جمله آتابک عمروف نشان داده است. کامیل علمجانوف در ماه سپتامبر امسال زیر فشار از مقامش استعفا داد و پیشتر دولت پنهانی را آشکار کرده بود که به گفتش زیر نظارت آتابک عمروف و مأموران وفادار امنیتی کار میکند. پیشتر منابع بخش ازبکی رادیوی آزادی نیز گفته بودند که روابط آتابک عمروف و کامیل علمجانوف چند مدت باز بد است. آتابک عمروف در سال 2016 معاون رئیس خدمات امنیتی پرزیدنت ازبکستان شد و همواره در شبکه‌های اجتماعی همچون پشتیبان ورزش نمایان می شود. منابع نزدیک به تحقیق حمله به علمجانوف تخمین میزنند که ممکن است حمله‌وران کوشش داشتند از نفوذ افزاینده و رابطه‌های نزدیک او در حکومت پیشگیری کنند. کامیل علمجانوف از پشتیبانی سعیده میرزیایف 39 ساله دختر کلانی شوکت میرزیایف بهره‌ور بود. سعیده میرزیایف را وارث احتمالی پدرش می‌دانند. در ضمن ماه سال روان رادیوی آزادی درباره آتابک عمروف زیر عنوان ساعتی 2 میلیون دلاری داماد پرزیدنت از کجاست یک تحقیقات مفصل نشر نموده است که شما را به تماشای آن در صفحه رادیوی آزادی در شبکه یوتیوب دعوت میکنم. اما پاره از این گزارش حالا پیشکش می شود. معاون رئیس خدمات امنیتی پرزیدنت ازبکستان آتابک عمروف همراه با هواداران به تماشای قوازمایی نهایی جام آسیا در میان فوتبالبازان تا 23 ساله شتاب دارد. پرواز چارتری هواپیمای ایروبوس 330 که فدراسیون فوتبال ازبکستان تشکیل کرده بود 3 می از تاشکند به قطر و روز بعد به تاشکند برگشت. نرخ میانه اجاره یک ساعته چنین هواپیما به $18,000 برابر است. همین طریق اندوه سپرندگان ازبکستان برای این پرواز تخمینا $5 میلیون پرداخت کردند. آیا شما میدانید که یک مسافر این هواپیما می توانید ساعت دستیش را فروخته مبلغ آن را برای پرداخت 4 پرواز چارتری شبیه مصرف کند؟ کیست این مسافر؟ این مسافر داماد خردی پرزیدنت ازبکستان آتابک عمروف است. در عکس فیسبوکی دیده می شود که آتابک محمد علیویچ صاحب ساعت است که قریب $2 میلیون نرخ دارد. و علی لوریجانی مشاور بلندپایه رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید مسئولین نظامی و سیاسی ایران در حال آماده سازی پاسخ به اسرائیل هستند و در حال حاضر راههای مختلف و شیوه چگونه عمل کردن را بررسی میکنند. او در گفتگویی که خبرگزاری تصنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی آن را روز 24 نوامبر نشر کرد گفت جزئیات این پاسخ بنابر آنکه به امنیت ملی وابسته است حالا رسانه‌ای نمی شود. پس از حمله اسرائیل به مرکزهای نظامی ایران در روز 26 اکتبر مسئولین جمهوری اسلامی بارها صحبت از پاسخ به این حمله و اجرای عملیات وعده صادق 3 را داده بودند. و دوستان عزیز برنامه ما در اینجا به آخر میرسد. سپاس که با ما بودید. خبر و گزارش از این بیشتر چون همیشه میتوانید در وبسایت azadi.org و همگونه صفحه های ما در شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. ما شما رو فردا منتظریم. خود را احتیاط کنید. از آن وقت و نگهبان هر یک شما باشید.